మీకు తెలుసు, father was here almost 3 years as a correspondent and principal of the school. The time, the difficult time, Corona time, to run the school was very difficult. Father was the principal, and last year as a finance administrator, plus looking after the hostel children under was very helpful to me. And జాతి మతము భేదము లేక కుల మత భేదం లేకుండా అందరికీ విద్య అనేక సొమ్మును ఆస్తిని పంచిపెట్టడం. ఎవరు ఎంత కావాలనో అంత దీంట్లోంచి లాభం పొందొచ్చు. మేము వీళ్ళకి మాత్రం ఇంత, వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఇస్తాం, వీళ్ళకి గోరంతా కొండంత అంత లేదు. మా దృష్టిలో అందరూ దేవుని పిల్లలు, దేవుని బిడ్డలు. ఏ మతమైనా ఏ దేవుడైనా ఏ రంగాన్ని చూసుకోండి, మా దృష్టిలో మేము ఈ తెల్లంగి ధరించిన దానికి దానికి రుజువు ఏంటంటే, మా దృష్టిలో దేవుడు అందరినీ సమానంగా సృష్టించాడు. అందరికి సమానంగా సృష్టించాడు. అందరికీ సమానంగానే జీవ శ్వాసనిచ్చి అందరికీ ఈ పంచభూతాలను అప్పగించాడు. దేవుని యొక్క మనస్తత్వాన్ని పాటించడానికి దేవుడు ఎలాగా అందరూ సమానంగా భావిస్తున్నారు, అలాగే మేము కూడా ఈ మందిరంలో ఈ విద్యా మందిరంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సద్గుణ తల్లి అయిన సరస్వతి యొక్క జ్ఞానము విద్యను పంచిపెట్టడమే మా ప్రత్యేకత. ఈ కళ్యాణదుర్గ మండలంలో తక్కువైన స్కూల్ ఫీజుతో స్కూల్ నడిపించే విద్యా సంస్థ గోల్డెన్ బెల్స్. దీన్ని మీరు గుర్తించాలి, అంగీకరించాలి. ఇది ఒకటే. మేమే పెద్దగా డబ్బులు పీకొని తినే రకం కాదు, బంధువులు కాదు. అందుకే మా విద్యా బృందము, మా టీచర్ ఉపాధ్యాయుల బృందములకు మా యొక్క స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ కోసము వచ్చే డబ్బులతోనే మేము మెయింటైన్ చేస్తాం. బృందం కానీ టీచర్లు కానీ అందరితో సహకరిస్తే దానికంటే సంతోషం మాకేం లేదు. మేము మీ దగ్గర నుంచి వేరే ఏం కోరుకోవట్లేదు. మా ప్రయత్నాలు, మా యొక్క సేవ ఈ ప్రాంతంలో, ఈ యొక్క కళ్యాణదుర్గ హై స్కూల్లో కానీ ఇంకా మళ్ళీ ప్రైమరీ స్కూల్లో కూడా ఇంకా కొనసాగించాలి, ఇంకా చాలా ఫలించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. దానికి మీ యొక్క సహకారాన్ని, మీ మీరు మాకు చేయూతగా ఉండి మా సేవలను ప్రోత్సహించండి, అండగా ఉండండి మాత్రమే మేము కోరుకుంటాం. మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు దండిగా నిండుగా ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. థాంక్యూ. I am here to tell about my experiences in this school. School is the place where all the students learn things and acquire knowledge. This school gave us lot of memories. It's very difficult to tolerate that we are not going to be classmates in this school anymore. I'm feeling very sad to leave this school. We are very lucky by studying under the guidance of Father Jim Xavier Garu. Good morning, respected fathers, parents and teachers and my dear friends. Today I am very proud to stand in front of all you. I would like to extend my heartfelt congrats for all students who achieve good results and marks and their hard work and dedication. I would like to thank our father and our staff for guiding us and show the way for a better future. And I would like to thank our friends. I am Father Roy Joseph, the Provincial Superior of Holy Spirit Fathers, and we have so many educational societies and other institutions, and Golden Bell School is one of our educational society, and I am today here with my other priests to congratulate our winning students in the 10th class. And we had a good program here organized by the fathers and the teachers from the school, and we congratulated the students, especially those who got more than 500 marks. All those children got a shield, and those who got first, second and third, they got a cash prize also. And their parents and relatives and all the teachers were here. All of them were very happy, and the media people also. And they congratulated those students and wished them all the very best for their future. And I am proud of my institution here because we have achieved in such a winning position. Although we don't have much facilities like corporate schools, but the teachers worked hard together with the priests, those who are fathers who are working, and we gained it. And in the future also we are going to achieve this same position. We are going to have much more, and we want to have a first place in this region, and we will pray for it and we will work for it, and we will work hand in hand. And thank you for the good work, and thank you for this institution here, and thank you for your cooperation. Thanks a lot. నేను ఫాదర్ సుధీర్ కుమార్,
పవిత్రాత్మ సభలో గురువుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈ పవిత్రాత్మ సభలో ఉన్నటువంటి లీడర్ టీమ్ లో ఒక మెంబర్ గా ఉన్నాను. ఈ రోజున ప్రత్యేక విధంగా గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ లో ప్రతిభను కనబరిచినటువంటి వీళ్ళని పురస్కరించడం కోసం మేము ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేక విధంగా మంచి రిజల్ట్స్ రావడం జరిగింది. 50 మందికి పైగా 500కి పైగా మార్కులు సంపాదించిన బిడ్డలకి ఈ రోజు వారందరినీ కూడా సన్మానించడం జరిగింది. వారికి పురస్కారాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అంటారు. కష్టపడిన వారికి దేవుడు కూడా ఫలితాలు చక్కగా ఇస్తాడని ఈ రోజున ఈ బిడ్డలకి ఒక పునాదులు వేయడానికి ఈ రోజున చేసినటువంటి చిన్నపాటి పురస్కారం వారిని రాబోయే భవిష్యత్తులో మంచి వైపు, ఒక గొప్ప జీవితం వైపు అడుగులు వేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని భావించుకుంటూ మేమందరం కూడా ఇక్కడ బిడ్డలని ఆశీర్వదించడం జరిగింది, వారిని అభినందించడం జరిగింది. అలాగే వారి యొక్క తల్లిదండ్రులని, ముఖ్యంగా వారిని నడిపించినటువంటి యాజమాన్యాన్ని, వారిని ప్రోత్సహించి వారికి అడుగడుగున తోడుగా ఉన్నటువంటి టీచర్స్ ని అభినందించడం జరిగింది. ఇలాగే ఈ గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్ రాబోయే తరాలకి ఒక ఆదర్శంగా నిలబడాలని, మంచి సమాజాన్ని నిర్మించాలని కోరుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.